सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 68वें विच अज आपां गुरु जी की शहीदी तो बाद औरंगजेब नूं जिवें डर पै गया उसका प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी मगरों थां थां रौला पै गया। पहला सीस नहीं लभा ते हुण गुरु जी का धड़ अलोप हो गया। बहुत स्थानां ते वेखदे रहे। मूर्ख नौरंगे पास खबर पुजी, पहला सीस जिस विधि नाल अलोप होया सी उस तरह ही धड़ धरती विच अलोप हो गया है जां आकाश विच उपर चढ़ गया है। किसे पासों भी कुछ जाणिया नहीं जाता, सामने वेखदियां ही अलोप हो गया है। सुन सुन के बादशाह बहुत हैरान होया ते मन विच बहुत झूरदा सी। वड्डे कामल करामात वाले सन, फिर भी थोड़ी जही भी करामात विखाउणी नहीं चाहिए। बहुत सिपाही रखवाली करने वास्ते खड़े सन। धड़ सिर छुपदे किसी ने नहीं वेखे। मुलाणे ने कहा, जे लुक गए हैं तां तुसीं अपना कार्य कर लिया है। शरह नहीं मन्नी, प्राणा का नाश हो गया है। हुण मनुख उस तरह ही मनणगे जिवें तुसीं कहोगे। सारिਆਂ ਦੇ दिल विच विशाल डर पैदा होया होवेगा कि हुक्म अदुली नाल ਇਹ हाल हुंदा है। बहुत बार समझाया सी पर वड्डा हठ धार के मन्ने नहीं हैं। यह सुन के मूर्ख नौरंगा कहण लगा, हिंदू धर्म के सत नूं उन्हां ने रखिया है, मेरा मनोरथ पूरा नहीं होया है। कलमा पढ़ के जग तुरक नहीं बनया। जमादार नूं फिर बुलाया, झिड़क के कहा, तू की कर आया है? सिर धड़ की सख्ती नाल निगरानी नहीं रखी, सारिਆਂ पासों कौन चोरी करके लै गया? हथ जोड़ के दरोगे ने गल दसी। सीस दे समय तां उत्थे बहुत लोग खड़े सन। सैयद उमराव अते मुलाणे उत्थे खड़े सन। कुछ भी जाणिया नहीं गया। महान तूफान आया, धूड़ सहित हनेरी बहुत तेज़ चली है ते कोई भी वेख नहीं सकिया। फिर वणजारियां दे बहुत बलद चले जा रहे सन जिस नाल बहुत रौला पै गया सी। सारे सिपाही बड़े सुचेत होकर खड़े सन। वह दरख्त के थले धड़ की रखवाली कर रहे सन। उस समय ही धड़ अलोप हो गया। किसी ने नहीं वेख्या ते सारिਆਂ पासिਆਂ तो मनुखा नूं रोक लिया है। बहुत लभदे रहे हाँ, किसी नूं भी नहीं लभा। करामात कारण कुछ भी बस नहीं चलिया। सुन सुन के बादशाह के दिल विच हौल उठदे सन, तद भी वह किसी पास कह नहीं सी सकदा। रात भी उसकी प्रवृत्ति चिंता अधीन रही। रुचि अनुसार खाना ना खादा। जद पापी नौरंगा पलंग ते लेट गया तां सुपने आउण वास्ते नींद आ गई। भाई मती दास जी जो गुरु जी के दीवान सन, सब तो पहला वह उस थां शहीद होए सन। वह भाई मती दास जी अपराधी नौरंगे पास चल के गए ते हिरदे विच उन्होंने बहुत क्रोध धारण किया। फिर भी वह गुरु जी पासों डरदे सन, इस करके उन्होंने पापी नौरंगे नूं मारिया नहीं। फिर भी पलंग की बाही पाट गई ते नौरंगा उल्ट के थले डिग पिया। गुस्से नाल बोलदा उठ के खड़ा हो गया। तद कन्नां विच ये आवाज़ आई, दिल्ली नगर विच जे सोवोगे तां तुहाडे प्राण नाश हो जाणगे। नगर विचों निकल के बाहर चले जाओ, अपनी किस्मत अनुसार जीवन पाओ, फिर नरकां विच जाके सज़ा पाओ। तू गुरु जी की घोर अवग्या कमाई है।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਹਿਤ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਏ। ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਚਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨੌਰੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇਜ ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾ ਰੂਪੀ ਖੋਟੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰੂਪੀ ਚੱਕਵੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਸਹਿਤ ਨੌਰੰਗਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਚਕੋਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕੰਵਲ ਬਹੁਤ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਮੁਲਾਣੇ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉੱਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਮ ਚੜਿੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਮਰਾਵ ਆਦਿ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਗ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਧੇ, ਮੱਝੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਸ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਪੱਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਤੀ ਰਸਦਾਇਕ ਕਥਾ ਵਿਗੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 68ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।